نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، یہ سب کچھ کیا ہوا، وہ بھی یہاں اس دنیا میں اسے معلوم نہیں ہوگا۔ جب اعمال تولیں گے، جب میزان سجے گا، اس دن یہ سب کچھ اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اتنے اعمال کیے، یہ ضبط کس طرح ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کچھ ایسے گناہ کرتا ہے، وہ انسان کی نظر میں معمولی گناہ ہوتے ہیں، وہ انسان سمجھتا ہے کہ کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہیں، مگر 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر معمولی سے، کوئی بڑے بھی گناہ نہیں ہے، معمولی سے گناہ کرنے سے انسان کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 مقامات کون سے ہیں؟ یقین کریں، جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میری پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اتنے جن گناہوں کو ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، کہ بس یہ اس طرح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم مسجد میں مسکرائیں تو ہمارے لیے کوئی بھی گناہ ظاہر نہیں ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، یا ہم جنازے میں مسکرائیں، یا ہم جو ہے نا قبرستان میں مسکرائیں، ہم اس کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ یقین کریں، آپ سنیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یقین کریں، ان ویڈیو کو آپ ضرور سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا کہ وہ 5 کون سے مقامات ہیں۔ پہلا مقام، اللہ کا گھر مسجد ہے۔ کوئی بھی مسجد ہو، جس جگہ پر مسجد ہو، جس کا نام مسجد ہو، اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں ہنسے، زور آواز سے، جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا طریقے سے ہنسے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں ہنستا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے مسجد، کوئی اور جگہ نہیں۔ انسان مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور میں پیش ہونے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مسجد میں ہنسے، بڑی آواز سے جو ہے نا ہنسے، تو اس کے نبی پاک فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص مسجد کا جھاڑو لگائے، جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن، روز جمعہ یا جمعرات کے دن یا شب جمعہ کو، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت کی پاک ذات معاف کر دیتی ہے۔ جو شخص جھاڑو لگائے، تو یہ پہلا گناہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا گناہ کون سا ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں ہنستا، بڑی آواز سے ہنستا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں، ہمارے معاشرے میں تو ایسے کافی لوگ ہیں کہ جو مسجد میں بڑی آواز سے ہنستے ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں کہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے اعمال، دیکھیں کتنا نقصان ہے انسان کا۔ جو بھی انسان نے جو اعمال کیے، روزہ رکھے، حج کیا، زکات کیے، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز عشاء پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں مہاجرین اور انصارین میں بہت غریب بندہ ہوں، بہت غریب ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فوراً کہا کہ آپ غریب نہیں ہیں، آپ غریب نہیں ہیں، غریب تو وہ مسجد ہے جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ دیکھیں، آپ نبی پاک نے فرمایا اسے کہ آپ غریب نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے فاقے پر ہیں، مگر اس شخص سے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ آپ غریب نہیں ہیں، غریب وہ مسجد ہے جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ دوسرا جو مقام ہے نا، وہ ہے علماء کی مجلس۔ علماء کی مجلس چل رہی ہو اور لوگ ہنسیں، بڑی آواز سے ہنسیں، مطلب اس نیت سے کہ علماء کی جو مجلس ہے نا وہ خراب ہو جائے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص علماء کی مجلس میں ہنسے، اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے گزشتہ جتنے بھی ثواب ہیں نا وہ حبط کیے جاتے ہیں۔ جو بھی اس کے اعمال ہیں وہ ختم،
सब कुछ उसका खत्म। देखें हम जो है ना उसको कुछ भी नहीं समझते, उलमा की मजलिस को हम कुछ नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नबी ने उलमा का कितना रुतबा रखा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जो वारिस हैं वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जो उसके हकीकी पैरोकार हैं, जो उनमें इल्म रखते हैं, उनको आलिम कहते हैं। अगर कोई शख्स उन उलमा का एहतराम नहीं करता, उनके मजलिस का एहतराम नहीं करता, उनमें हंसता है, मजलिस को खराब करता है, मतलब किसी भी तरह से हंस कर करे या किसी और तरीके से करे, तो नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उसके सारे अमाल खत्म कर देता है। चाहे कुछ भी कर ले, उसके सारे के सारे अमाल खत्म हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उलमा की मजलिस में बैठना कितना सवाब है आप जानते हैं? यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि उलमा की मजलिस में बैठना 1000 रकात नमाज और 1000 मरीजों मुसलमान भाइयों की इयादत करने से बड़ा सवाब है। तीसरा जो जगह है ना, तीसरा मकाम वो ये है कि जो शख्स, जो इंसान जनाजा देखकर हंसे, चाहे मजाक में हंसे या वैसे ही हंसे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस शख्स के सारे अमाल खत्म हो जाते हैं। जो शख्स जनाजा देखकर, जनाजे में हो या दूर से जनाजा देखे, उस जनाजे को देखकर हंसे। हम इस गुनाह को कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी हम इस गुनाह को कुछ समझते ही नहीं, मगर देखें कितना गुनाह है कि इंसान के सारे अमाल खत्म कर देता है। किसी जनाजे में, किसका भी जनाजा, किसी का भी हो, हम उस जनाजे में अगर हंसेंगे, ऐसा काम करेंगे कि जनाजा खराब हो, तो यकीन करें आजकल तो ऐसे भी लोग हैं जो जनाजे के पीछे जाते हैं ना, दुनियावी बातों में मसरूफ होते हैं। वो फलान ने इस तरह किया, फलान ने इस तरह किया, उसे ये खौफ ही नहीं होता कि ये क्या करता है। एक बार मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम देखा कि जनाजा जा रहा है, एक शख्स ने उस जनाजे को देखकर हंसा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि ए शख्स, क्या तुझे मौत नहीं आएगी? क्या तुझे यकीन है कि तू सारी जिंदगी इस तरह जिंदा रहेगा कि जनाजे की तरफ देखकर तू मुस्कुरा रहा है? आप, इमाम ने फरमाया, आप नहीं जानते कि आपके इस छोटे से गुनाह ने आपके सारे के सारे अमाल जब्त कर दिए, खत्म कर दिए। अबू सालेह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत नकुल की है कि इमाम फरमाते हैं कि ए अबू सालेह, आप जब भी किसी का भी जनाजा देखें ना, तो आप ऐसे जाया कर जैसे तू खुद जनाजा है, तू खुद जनाजा है, यानी कि कल तुझे भी मरना है। इतना बड़ा सवाब है कि इंसान किसी के जनाजे में शरीक हो। चौथा मकाम वो है जो शख्स कब्रिस्तान में बैठकर दुनियावी बातें करे या हंसे या मजाक करे। कब्रिस्तान में बैठकर जो शख्स भी हंसेगा, कब्रिस्तान में बैठकर दुनियावी बातें करेगा, इस तरह के मामलात करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके सारे के सारे अमाल जब्त हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जनाजे में बैठे, जो शख्स कब्रिस्तान में मौजूद हो और कब्रिस्तान से गुजरे, तो उसे चाहिए कि कब्रिस्तान में जो मदफून हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगे। बहुत बड़ा सवाब है इसका भी। और पांचवा मकाम वो है कि जहां कुरान पाक की तिलावत चल रही हो या उसके कानों में आ रही हो, मसलन किसी और घर में हो या किसी और मोहल्ले में कुरान पाक की तिलावत चल रही हो, और कोई शख्स जो है ना उस कुरान पाक की तिलावत के चलते हुए जो है ना ऐसे इस तरह से बदतमीजी करे या ऐसा कलाम करे या ऐसी जो है ना वो हंसी मजाक करे, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गुज़िश्ता के सारे अमाल हब्त कर देता है, खत्म कर देता है। तो अज़ान ये थी 5 चीजें तो इंसान को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल मक्तब इमाम हुसैन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।